अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतं जगहितकरं मुद्रायरो सतसमागम सुचिचेतना जागृतकरं गिरति व्रति स्थिर रखे दर्शन मात्र से निर्दोष है। अपूर्व स्वभाव के प्रेरक सकल सद्गुण कोश है। स्वस्वरूप की प्रतीति अप्रमत्त संयम धारणा पूरणपणे वितराग निरविकल्पता के कारणम अन्ते अयोगी स्वभाव जो ताके प्रगट करता रहे। अनंत अव्याबाद स्वरूप में स्थिति करावनहार है। सहजात्म सहजानंद आनंद घन नामय पार है। सतदेव धर्म स्वरूप दर्शक सुगुरु पादावार है। गुरु भक्ति से लहो तीर्थपति पद शास्त्र में विस्तार है। त्रिकाल जयवंत वर तो श्री गुरु राज ने नमस्कार है। गुरुदेव ने नमस्कार है। हेम प्रणमि श्री गुरु राज के पद आप परहित कारण। जयवंत श्री गुरु राज वाणी करुं तासुच्चारणम्। भवभीत भवित जे भणे भावे सुने समझे सद है। श्री रत्न त्रयनी ऐक्यता लहि सही सो निज पद लहे। वल्ला सही सो परम पद लहे। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली। अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित तारिणी हारिणी मोह। तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमाया प्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ। आपवाती निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाल काल नथी पामताए। जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेने जाणी छे। गुरु राज तणी वाणी जाणी तेने जाणी छे। राज मने देजो भक्ति के रोरम। राज मने देजो भक्ति के रोरम। स्वच्छंद टाळवा दोषो निवारवा देजो भक्ति के रोरम। आत्मोद्धारवा निज हित करवा देजो भक्ति के रोरम। राज मने देजो भक्ति के रोरम। हे प्रभु शो करूं रे। दीनानाथ दया हूँ तो दोषय नंतनु रे। भाजन छू करुणा हूँ तो दोषय नंतनु रे। भाजन छू करुणा। हे प्रभु शो करूं रे। दीनानाथ दया हूँ तो दोषय नंतनु रे।
भाजन छु करुणा। शुद्ध भाव मुझ मान थी रे, नथी सर्व तुजरो, नथी लघुता के दीन तारे, शु कहूँ परम स्वरूप। नथी आज्ञा गुरुदेवनी रे, अचल करी उरमाई। आप चलो विश्वास दृढ़ रे, ने परमादर नाही। जोगन थी सतसंग रे, नथी सत सेवा जो, केवल अर्पण थान थी रे, नथी आश्रय अनुयोग। हूँ पामर सु करी सकूं रे, एवो नथी दीवे। चरण शरण धीरजन थी रे, मरण सुधी नीचे। राज्य मन दे जो भक्ति के रोरण, अचिंत्य तुझ महात्म्य रे, नथी प्रफुल्लित भाव। अंश नये के स्नेह रे, न मरे परम प्रभाव। अचल रूप शक्ति नहीं रे, नहीं विरह नोता। कथा अलभ तुझ प्रेमनी रे, नहीं तेनो परिता। भक्ति मार्ग प्रवेश नहीं रे, नहीं भजन दृढ़ भान। समझ नहीं निज धर्मनी रे, नहीं शुभ देशे स्थान। काल दोष कली तीथ रे, नहीं मर्यादा धर। सोय नहीं व्याकुल तारे, जुओ प्रभु मुझकर। सेवा में प्रतिकूल रे, ते बांधन नथी त्याग। देहेन्द्रिय माने नहीं रे, करे बाय पररा। राज्य मने दे जो भक्ति के रोरण। तुझ वियोग स्फुरतो नथी रे, वचन नयन यमनाय। नहीं उदासन भक्त तीरे, तेम गृहादिक मान। अहम भाव थी रहित नहीं रे, स्वधर्म संचयनाय। नथी निर्वृत्ति निरमल पड़े रे, अन्य धर्मनी कान। हे अनंत प्रकार थी रे, साधन रहित होय। नहीं एक सद्गुण पण रे, मुख बताऊं शूय। केवल करुणा मूर्ति छोरे, दिन बांध दीननाथ। पापी परमयानाथ छोरे, ग्रहो प्रभु जी हा। अनंत काल थी आथड़ो रे, विना मान भगवान। सेव्या नहीं गुरु संत ने रे, मुक्यों नहीं अभिमान। राज्य मने दे जो भक्ति के रोरण। संत चरण आश्रय विनारे, साधन कर्याने। पारन तेथी पामियो रे, उग्योन अंश विवेक।
सौ साधन बंधन थया रे, रयो न कोई उपाय। सत साधन समझो नहीं रे, क्या बंधन शू जाय। प्रभु प्रभु लय लागी नहीं रे, पढ़ो न सद्गुरु पाय। दीठा नहीं निज दोष तोरे, तरिए कौन उपाय। अधमय धमय अधिको पतित रे, सकल जगत माहुए। ये निश्चय आव्या विनारे, साधन कर से सुई। पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे रे, परी परी मागुए। सद्गुरु संत स्वरूप तुझ रे, ये दृढ़ता करी दे। पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे रे, परी परी मागुए। सद्गुरु संत स्वरूप तुझ रे, ये दृढ़ता करी दे। राज मल दे जो भक्ति के रंग। हे प्रभु शु कहूँ रे, दीनानाथ दया। हूँ तो दोष अनंतनु रे, बाजन छू करुणा। हूँ तो दोष अनंतनु रे, भाजन छू करुणा। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग यथा गलयो। वन वासलियो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाय दियो। मन पौन निरोध स्वबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो। जप भेद जपे तप त्योहि तपे, उर से ही उदासीन ही सब पे। सब साकन के नय धारी हिये, मत मंडन खंडन भेद लिए। वह साधन बारयनंत कियो, तदपि कछु हाथ जून पर्यो। अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। बिना सद्गुरु कोयन भेद लहे, मुख आगल है कह बात कहे। करुणा हम पावत है तुम की, वह बात रही सुगुरु गम की। फल में प्रगटे मुख आगल से, जब सद्गुरु चरण सुप्रेम बसे। तन से मन से धन से सब से, गुरु देव की आन स्व आत्म बसे। तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेम घनो। वह सत्य सुधा दर्शावहिंगे, चतुरांगुल है दृग से मिल है। रस देव निरंजन को पिवही, गही जोग जुगो जुग सो जीवही। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सूर बसे। वह केवल को विजय ज्ञानी कहे, निज को
अनुभव बतलाई दिए, निज को अनुभव बतलाई दिए। शुभ शीतलतामय छाय रही, मन वांछित ज्ञान फल पंक्ति कही। दिन भक्ति ग्रहो तरु कल्पय हो, भजिने भगवंत भवंतल हो। निज आत्म स्वरूप मुदा प्रगटे, मन तापयो तापत माम मटे। अति निरजर तावण दाम ग्रहो, भजने भगवंत भवंतल हो। समभावी सदा परिणाम थे, जड़ मंद अधोगति जन्म जसे। शुभ मंगल परिपूर्ण हो, भजने भगवंत भवंतल हो। शुभ भाव बड़े मन शुद्ध करो, नवकार महापद ने समरो। नहीं यह समान सुमंत्र कहो, भजने भगवंत भवंतल हो। कर शोक्षय केवल राग कथा, धर सो शुभ तत्व स्वरूप यथा। नृप चंद प्रपंच अनंत दहो, भजने भगवंत भवंतल हो। भजने भगवंत भवंतल हो। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। सेवे सद्गुरु के चरण, सो पावे साक्षात। बुझि चहत जो प्यास को, है बूझन कीरी। पावे नहीं गुरु गम बिना, यही अनादि थी। यही नहीं है कल्पना, यही नहीं विभान। कई नर पंचम काल में, देखी वस्तु अभान। नहीं दे तो उपदेश को, प्रथम ले ही उपदेश। सबसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानी का दे। जप तप और व्रतादि सब, तहाँ लगी भ्रमरो। जहाँ लगी नहीं संत की, पाई कृपायनो। पाया कि ये बात है, निज छंदन को छोड़। पीछे लाग सतपुरुष के, तो सब बंधन तो। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। सेवे सद्गुरु के चरण, सो पावे साक्षात। बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ, देह मानव नो मळ्यो। तोये करे भव चक्र नो आटो, नहीं एके टळ्यो। सुख प्राप्त करता सुख टळे छे, लेस ये लक्षेल हो। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे, काहो राजी रहो। लक्ष्मी ने अधिकार वधता, शू वध्यो ते तो कहो। शू कुटुंब के परिवार थी वध, वापणु ए नय ग्रहो। वधवापणु संसार नु नर,
દેહને હારી જવો એનો વિચાર નહીં અહો હો એક પળ તમને હવો નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ લ્યો ગમે ત્યાંથી ભલે એ દિવ્ય શક્તિ માન જેથી જંજીરેથી નીકળે પર વસ્તુમાં નહીં મૂંઝવો એની દયા મુજને રહી એ ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં હું કોણ છું ક્યાંથી થયો શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું કોના સંબંધે વળગણા છે રાખું કે એ પરહરો એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા તો સર્વયાત્મિક નાનનાસી સિદ્ધાંત તત્વ અનુભવ્યા તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત્ય કેવળ માનવું નિર્દોષ નરનો કથન માનો દેહ જેણે અનુભવ્યો રે આત્મ તારો શીઘ્ર એને ઓળખો રે આત્મ તારો શીઘ્ર એને ઓળખો સર્વાત્મમાં સમક દ્રષ્ટિ જોયા વચનને હૃદયે લખો સર્વાત્મમાં સમ દ્રષ્ટિ જોયા વચનને હૃદયે લખો નિરખીને નવયના લેશન વિષય નિદાન ગણે કાષ્ટની પૂતળી તે ભગવાન સમાન આ સઘળા સંસારની રમણી નાયક રો એ ત્યાગ્યું બધું કેવળ શોક સ્વરૂપ એક વિષયને જીતતા જીત્યો સૌ સંસાર દ્રુપતિ જીતતા જીતીએ દળપુરને અધિકાર વિષય રૂપયંકુરથી ટળે જ્ઞાનને ધ્યાન લેશ મદિરા પાનથી છાકે જમ અજ્ઞાન જે નવવાળ વિશુદ્ધથી ધરે શિયળ સુખદાય ભવતે દોલવ પછી રહે તત્વવચન એ ભાઈ સુંદર શિયલ સુર કરો મનવાણીને દે જે નર નારી સેવશે અનુપમ ફળ લેતે પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન પાત્ર થવા સેવો સદા બ્રહ્મચર્ય મતિમાં નિરખી ને નવયવના લેશન વિષય નિદાન ગણે કાષ્ટની પૂતળી તે ભગવાન સમાન. હે ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો
મેં તમારા અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધા નહીં. તમારા કહેલા અનુપમ તત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં. તમારા પ્રણિત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યો નહીં. તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં. હે ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રઝળ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું. હું મદોન્મત્ત અને કર્મરજથી કરીને મલિન છું. હે પરમાત્મા, તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું. અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું. મારામાં વિવેક શક્તિ નથી અને હું મુગ્ધ છું. હું નિરાશ્રિત છું, નાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા, હું હવે તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ રહું છું. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થઉં એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું. જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું, તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું. એક પળ પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહો રાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાય. હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, તમને હું વિશે શું કહું? તમારાથી કંઈ જાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા જ્ઞાની પુરુષોએ નીચે ત્યાં છે તે 6 પદને સમ્યક દર્શનના નિવાસના સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાન કયા છે. પ્રથમ પદ આત્મા છે. જેમ ઘટપટ આદિ પદાર્થો છે તેમ આત્મા પણ છે. અમુક ગુણ હોવાને લીધે જેમ ઘટપટ આદિ હોવાનું પ્રમાણ છે, તેમ સ્વપર પ્રકાશક એવી ચૈતન્ય સત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિશે છે એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે. બીજું પદ આત્મા નિત્ય છે. ઘટપટાદી પદાર્થોનું કાળવર્તી છે. આત્મા ત્રિકાળવર્તી છે. ઘટપટાદી સંયોગે કરી પદાર્થ છે. આત્મા સ્વભાવિક કરીને પદાર્થ, કેમ કે તેની ઉત્પત્તિ માટે કોઈ પણ સંયોગો અનુભોગ થતા નથી. કોઈ પણ સંયોગી દ્રવ્યથી ચેતન સત્તા પ્રગટ થવા યોગ્ય નથી. માટે અનુત્પન્ન છે. અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે. કેમ કે જેની કોઈ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય તેનો કોઈને વિશે લય પણ હોય નહીં. ત્રીજું પદ આત્મા કરતા જ સર્વ પદાર્થ અર્થક્રિયા સંપન્ન છે. કઈ ને કઈ પરિણામ ક્રિયા સહિત સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે. આત્મા પણ ક્રિયા સંપન્ન છે. ક્રિયા સંપન્ન છે માટે કરતા છે. તે કરતા પણ ત્રિવિધ શ્રીજીને વિવેચ્યું છે. પરમાર્થી સ્વભાવ પરિણતિએ નિસ્વરૂપનો કરતા છે. અનુપચરિત એટલે અનુભવમાં આવવા યોગ વિશેષ સંશયિત વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્ય કર્મનો કરતા છે. ઉપચારથી ઘર નગર આદિનો કરતા છે. ચોથું પદાર્થમાં ભોગતા છે. જે કંઈ ક્રિયા છે તે સર્વ સફળ છે, નિરર્થક નથી. જે કંઈ પણ કરવામાં આવે તેનું ફળ ભોગવવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. વિષ ખાવાથી વિષનું ફળ, સાકર ખાવાથી સાકરનું ફળ, અગ્નિ સ્પર્શથી તે અગ્નિ સ્પર્શનું ફળ, હિમને સ્પર્શ કરવાથી હિમ સ્પર્શનું જેમ ફળ થયા વિના રહેતું નથી, તેમ કસાયદી કે અકસાયદી જે કંઈ પણ પરિણામે આત્મા પ્રવર્તે તેનું ફળ પણ થવા યોગ્ય છે અને તે થાય છે. તે ક્રિયાનો આત્મા કરતા હોવાથી ભોગતા છે. પાંચમું પદ મોક્ષ પદ. જે અનુપચરિત વ્યવહારથી જીવને કર્મનું કરતાપણું નિરૂપણ કર્યું, કરતાપણું હોવાથી ભોગતાપણું નિરૂપણ કર્યું. તે કર્મનું ટળવાપણું પણ છે. કેમ કે પ્રત્યક્ષ આદિનું તીવ્રપણું હોય પણ તેના અનભ્યાસથી, તેના અપરિચયથી, તેને ઉપશમ કરવાથી તેનું મંદપણું દેખાય છે.
તે ક્ષીણ થવા યોગ્ય દેખાય છે, ક્ષીણ થઈ શકે છે, તે બંધ ભાવ ક્ષીણ થઈ શકવા યોગ્ય હોવાથી તેથી રહિત એવો જે શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવ તે રૂપ મોક્ષ પદ છે. છઠ્ઠું પદ તે મોક્ષનો ઉપાય છે. જો કદી કર્મ બંધ માત્ર થયા કરે એમ જ હોય તો તેની નિવૃત્તિ કોઈ કાળે સંભવે નહીં. પણ કર્મ બંધથી વિપરીત સ્વભાવવાળા એવા જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ આદિ સાધન પ્રત્યક્ષ છે. જે સાધનના બળે કર્મબંધ શિથિલ થાય છે, ઉપશમ પામે છે, ક્ષીણ થાય છે. માટે તે જ્ઞાન, દર્શન, સંયમ આદિ મોક્ષપદના ઉપાય છે. શ્રી જ્ઞાની પુરુષોએ સમ્યક દર્શનના મુખ્ય નિવાસભૂત કયા એવા આ 6 પદ અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવ્યા છે. સવિમુક્તિગામી જીવને સહજ વિચારમાં તે સપ્રમાણ થવા યોગ્ય છે, પરમ નિશ્ચય રૂપ જણાવવા યોગ્ય છે. તેનો સર્વભાગી વિસ્તાર થઈ તેના આત્મામાં વિવેક થવા યોગ્ય છે. આ 6 પદ અત્યંત સન્નિરહિત છે એમ પરમ પુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે. એ 6 પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે થયો છે. અનાદિ સપનતાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહમ ભાવ, મમત્વ ભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ 6 પદની જ્ઞાની પુરુષોએ દેશના પ્રકાશિત. તે સ્વપ્ન સાધે રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ જો જીવ પરિણામ કરે તો સહજ માત્રમાં તે જાગ્રત થઈ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત થાય. સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવ રૂપ મોક્ષને પામે. કોઈ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને વિશે તેને હર્ષ, શોક, સંયોગ ઉત્પન્ન ન થાય. તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિશે શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું અંતરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિભાગ પર્યામાં માત્ર પોતાની અધ્યાસી એકતા થઈ છે. તેથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું જ એમ સ્પષ્ટ, પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ તેને અનુભવ થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના સંયોગને વિશે તેને ઇષ્ટ નિષ્પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. જન્મજરા મરણ રોગ આદિ બાધા રહી સંપૂર્ણ મહાત્મ્યનું ઠેકાણું એવું નિસ્વરૂપ જાણી વેદી તે કૃતાર્થ થાય છે. જે પુરુષોને એ 6 પદ સપ્રમાણ એવા પરમ પુરુષના વચને આત્માનો નિશ્ચય થયો છે તે પુરુષો સર્વ સ્વરૂપને પામ્યા છે. આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ સર્વ સંકિરિત થયા છે, થાય છે ને ભાવિ કાળમાં પણ તેમ જ થશે. જે સત્પુરુષોએ જન્મજરામરણનો નાશ કરવા વાળો સ્વસ્વરૂપમાં સહજ સ્થાન થવાનો ઉપદેશ કર્યો છે તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે. તેની નિષ્કારણ કરુણા અને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સભામાં પણ આત્મ સ્વભાવ પ્રગટે છે. એવા સર્વ સત્પુરુષો તેના ચરણારવિંદ સદા હૃદયને વિશે સ્થાપન રહો. જે 6 પદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મ સ્વરૂપ તે તેના વચને અંગીકાર કરે સહજમાં પ્રગટે છે. જે આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે. તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાની અશક્તિ છે. કેમ કે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મા ભાવ તે જાણે કંઈ પણ ઈચ્છા વિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણાશીલતાથી આપ્યો. એમ છતાં પણ જેને અન્ય જીવને વિશે આ મારો શિષ્ય છે અથવા ભક્તિનો કરતા છે માટે મારો છે એમ કદી જોયું નથી. એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર હો. જે સત્પુરુષોએ સદગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિશે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દ્રષ્ટિ ગોચરથી અને સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાલ નમસ્કાર હો. જો કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવળ નાની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચાર યોગે શક્તિપણે કેવળ નાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે. શ્રદ્ધાપણે કેવળ નાન થયું છે, વિચાર દશાએ કેવળ નાન થયું છે, ઈચ્છા દશાએ કેવળ નાન થયું છે, મુખ્ય નયના હેતુથી કેવળ નાન વર્તે છે. તે કેવળ નાન સર્વવ્યાભાસ સુખનું પ્રગટ કરનાર,
જેના યોગે સહજમાત્મો જીવ પામવા યોગ થયો તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ નમસ્કાર હો. અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી, તો પણ તેના જેવું જીવને સંસાર રોગ મટાડવાની બીજું કોઈ પુણ્યકારી ઔષધ નથી એવું વારંવાર ચિંતન કરવું. આ પરમ તત્વ છે તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાવ. હે જીવા ક્લેશ રૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ. કાંઈક વિચાર પ્રમાદ છોડી જાગ્રત થા. નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. હે જી, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. ઓમ શાંતિ. હે કામ, હે માન, હે સંગ ઉદય, હે વચન વર્ગણા, હે મોહદયા, હે શિથિલતા, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો? પરમ અનુગ્રહ કરીને હવે અનુકૂળ થાવ. દુર્લભ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં. પણ આ મનુષ્ય દેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્ય દેહે આ જીવે નાની પુરુષને ઓળખ્યા તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો. જે પુરુષના આશ્રય અનેક પ્રકારના મિથ્યાગ્રાદિની મંદતા થઈ, તે પુરુષને આશ્રય આ દેહ છૂટે એ સાર્થક છે. જન્મ જરા મરણાદિને નાશ કરવા વાળું આત્મજ્ઞાન જેમને વિશે વર્તે તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મ જરા મરણાદિનો નાશ કરી શકે, કેમ કે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગ સંબંધે આ દેહ પ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. તેનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચય છે, પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે. કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે. તમે તથા શ્રી મુનિ પ્રસંગોપાત કુશાલદાસ પ્રત્યે જવાનું રાખશો. બ્રહ્મચર્ય અપરિગ્રહાદિ યથાશક્તિ ધારણ કરવાની તેમને સંભાવના દેખાય તો મુનિએ તેમ કરવામાં પ્રતિબંધ નથી. શ્રી સદગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કોઈ પણ મારા નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના કરતા રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાય. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, 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 સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ,
सहजात्म स्वरूप परम गुरु 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 सहजात्म स्वरूप परम गुरु
सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे 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 आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे
आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे आत्म भावना भावता जीवल ही केवल नाना रे।
परम गुरु निर्ग्राण सर्वज्ञ देव, 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 परम गुरु निर्ग्राण सर्वज्ञ देव,
निर्ग्राण सर्वज्ञ देव, परम गुरु 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 निर्ग्राण सर्वज्ञ देव,
परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्गुण सर्वज्ञ देव,
निर्ज्ञान सर्वज्ञने, परम गुरु 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 निर्ज्ञान सर्वज्ञने। જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખયન સમજાવ્યો તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખયન સમજાવ્યો તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન. વર્તમાનયા કાળમાં મોક્ષ માર્ગ બહુલો વિચારવાયાત્માર્થીને ભાગ્યો યાત્રયગો. કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનો કરુણાયુપજે જોઈ. બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતા અંતર ભેદન કા જ્ઞાન માર્ગ નિષેધતા દેહ ક્રિયા જડ આય. બંધ મોક્ષ છે કલ્પના ભાખે વાણી માય. વર્તે મોહાવે સમા શુષ્ક જ્ઞાની તે આય. વૈરાગ્યાદિ સફળ તો જો સહ આત્મજ્ઞાન તેમજ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તણાની દાન. ત્યાગ વિરાગન ચિત્તમાં થાયન તેને જ્ઞાન. અટકે ત્યાગ વિરાગમાં તો ભૂલે નિજ ભાન. જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માર્થી જનએ. સેવે સદગુરુ ચરણને ત્યાગી દઈ નિજ પક્ષ પામે તે પરમાર્થને નિજ પદનો લેલા. આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા વિચરે ઉદય પ્રયોગ. અપૂર્વ વાણી પરમ શુદ્ધ સદગુરુ લક્ષણ યોગ. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ નહીં પરોક્ષ જીન ઉપકાર.
એવો લક્ષ્ય થયા વિના ઉગે ન આત્મવિચાર. સદગુરુના ઉપદેશ શ્રવણ સમજાય ન જીનરૂપ. સમજાવણ ઉપકાર સો સમજે જીન સ્વરૂપ. આત્માદીય અસ્તિત્વના જેહ નિરૂપક સાર. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગ નહીં ત્યાં આધાર સુપાર. અથવા સદગુરુ એ કયા જે અવગાહનકાર. તે નિત્ય વિચારવા કરી મતાંતર ત્યાગ. રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો પામે અવશ્ય મોક્ષ. પામ્યા એમાં અનંત છે વાક્યો જીન નિર્દોષ. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગથી સ્વચ્છંદ તે રોકાર. અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાય બમણો થાય. સ્વચ્છંદ મત આગ્રત જીવર તે સદગુરુ સંકિત તેને ભાખિયો કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. માનાદિક શત્રુ મહાનિજ છંદે નમરાય. જાતા સદગુરુ શરણમાં અલ્પ પ્રયાસે જા. જે સદગુરુ ઉપદેશથી પામ્યો કેવળ જ્ઞાન. ગુરુ રહ્યા છદમસ્ત પણ વિનય કરે ભગવાન. એવો માર્ગ વિનય તણો ભાગ્યો શ્રી બિતરા. મૂળ હેતુ એ માર્ગનો સમજે કોઈ સુભાગ. અસદગુરુ એ વિનયનો લાભ લહે જો કાંઈ. મોહનીય કર્મથી બુડે ભવ જળમાં. હોય મોક્ષ જીવતે સમજે વિચાર. હોય મતાથી જીવતે અવળો લે નિરધાર. હોય મતાથી તે હને થાય ન આતમલ. તે મતાથી લક્ષણો નહીં કયા નિરપ. બાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં તે માને ગુરુ સર. અથવા નિજ કુળ ધર્મના તે ગુરુમાં જમમત. જે જીન દેહ પ્રમાણને સમવસણાદી સિદ્ધિ. વર્ણન સમજે જીનનો રોકી રહે નિજ બુદ્ધિ. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગમાં વર્તે દ્રષ્ટિ વિમોહ. અસદગુરુને દ્રઢ કરે નિજમાનાર્થે મુખ. દેવાદી ગતિ ભંગમાં જે સમજે શ્રુત જ્ઞાન. માને નિજ મત વેશનો આગ્રહ મુક્તિ નિદાન. લયો સ્વરૂપન વૃત્તિનો ગ્રહ્યો વ્રત અભિમાન. ગ્રહે નહીં પરમાર્થને લેવા લૌકિકમાં. અથવા નિશ્ચય નય ગ્રહે માત્ર શબ્દની માં. લોપે સદવ્યવહારને સાધન રહિત થાય. જ્ઞાન દશા પામે નહીં સાધન દશા નકા. પામે તેનો સંગ જે તે બુડે ભવમાં. એ પણ જીવ મતાર્થમાં નિજમાનાધિકાર. પામે નહીં પરમાર્થને અનધિકારીમાં. નહીં કશાય ઉપશાંતતા નહીં અંતર વૈરાગ. સરળપણું ન મધ્યસ્થતા એ મતાર્થી દુર્ભાગ. લક્ષણ કયા મતાર્થી ના મતાર્થ જાવા કા. હવે કહું આત્માર્થી ના આત્મયર્થ સુખ સા. આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું તે સાચા ગુરુ હોય. બાકી કુલ ગુરુ કલ્પના આત્માર્થી નહીં જોય. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ પ્રાપ્તિનો ગણે પરમ ઉપકાર. ત્રણેય યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞાધાર. એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પણ. પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમાન. એમાં વિચારી અંતરે શોધે સદગુરુ યોગ. કામ એક આત્માર્થનું બીજો નહીં મનરો. કશાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષયભિલાષ. ભવે ખેદ પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.
દશાન એવી જ્યાં સુધી જીવ લહે નહીં જો, મોક્ષ માર્ગ પામે નહીં મટે નયંતર રોગ. આવે જ્યાં એવી દશા સદગુરુ બોધ સુહાર, તે બોધે સુવિચારણા ત્યાં પ્રગટે સુખદા. જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન, જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ પામે પદ નિર્વાણ. ઉપજે તે સુવિચારણા મોક્ષ માર્ગ સમજાર, ગુરુ શિષ્ય સંવાદથી બાખું ષટપદાન. આત્મા છે તે નિત્ય છે તે કરતા નિજ કર, હે ભોગતા વળી મોક્ષ છે મોક્ષ ઉપાય સુધર. સતસ્થાનક સંક્ષેપમાં સત દર્શન પણ તે, સમજાવા પરમાર્થને કયા જ્ઞાનીએ. નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો નથી જણાતું રૂપ, બીજો પણ અનુભવ નહીં તેથી ન જીવ સ્વરૂપ. અથવા દેહ જ આત્મા અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ, મિથ્યા જુદો માનવો નહીં જુદું એના. વળી જો આત્મા હોય તો જણાય તે નહીં કેમ, જણાય જો તે હોય તો ઘટપટ આદિ જેમ. માટે છે નહીં આત્મા મિથ્યા મોક્ષ ઉપાય, એ અંતર શંકા તણો સમજાવો સદુપાય. ભાષ્યો દેહાધ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન, પણ તે બંને ભિન્ન છે પ્રગટ લક્ષણે ભાન. ભાષ્યો દેહાધ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન, પણ તે બંને ભિન્ન છે જેમ યસી ને મ્યામ. જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો જે જાણે છે રૂપ, અબાધ અનુભવ જે રહે તે છે જીવ સ્વરૂપ. છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયનો પણ આત્માને ભાન. દેહન જાણે તે હને જાણે ન ઇન્દ્રિય પ્રાણ, આત્માની સત્તા વડે તેહ પ્રવર્તે જાન. સર્વયવસ્થાને વિશે ન્યારો સદા જણા, પ્રગટ રૂપ ચૈતન્યમય એ ધાણ સદા. ઘટપટ આદિ જાણતું તેથી તેને માન, જાણનાર તે માન નહીં કહીએ કેવું જ્ઞાન. પરમ બુદ્ધિ કૃષ્ણ દેહમાં સ્થૂળ દેહ મતિયળ, દેહ હોય જો આત્મા ઘટે નયામ વિકલ્પ. જડ ચેતનનો ભિન્ન છે કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ, એકપણું પામે નહીં ત્રણે કાળ દ્વય ભાવ. આત્માની શંકા કરે આત્મા પોતે આ, શંકાનો કરનાર તે અચરજ એહ અમા. આત્માના અસ્તિત્વના આપે કયા પ્રકાર, સંભવ તેનો થાય છે અંતર કરે વિચાર. બીજી શંકા થાય ત્યાં આત્મા નહીં અવિના, દેહ યોગથી ઉપજે દેહ વિયોગે નાશ. અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે ક્ષણે ક્ષણે પલટા, એ અનુભવથી પણ નહીં આત્મા નિત્ય જણાન. દેહ માત્ર સંયોગ છે વળી જડ રૂપી દ્રશ, ચેતન નાયોત્પત્તિ લય કોનાય અનુભવ. જેનાય અનુભવ છે એ ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન, તેથી જુદા વિના થાયન કેમે ભાન. જે સંયોગો દેખીએ તે અનુભવ દ્રશ, ઉપજે નહીં સંયોગથી આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ.
જડથી ચેતન ઉપજે ચેતનથી જડ થાય એવો અનુભવ કોઈને ક્યારે કદી ન થાય કોઈ સંયોગોથી નહીં જેની ઉત્પત્તિ થાય નાશન તેનો કોઈમાં તેથી નિત્ય સદાય ક્રોધાદી તરતમ્યતા સર્પાદિકની માય પૂર્વજન્મ સંસ્કાર તે જીવ નિત્યતા ત્યાં આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે પર્યાય પલટાય બાલાદિવય ત્રણનું જ્ઞાન એકને થાય અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું જે જાણી વદનારો તે ક્ષણિક નહીં કરે અનુભવ નિરધાર ક્યારે કોઈ વસ્તુનો કેવળ હોય નાશ ચેતન પામે નાશ તો કેમાં ભળે તપા કરતા જીવન કર્મનો કર્મ જ કરતા કર અથવા સહજ સ્વભાવ કા કર્મ જીવનો ધર આત્મા સદાય સંગને કરે પ્રકૃતિમાં અથવા ઈશ્વર પ્રેરણા તેથી જીવ અબંધ માટે મોક્ષ ઉપાયનો કોઈ નહે તુજણા કર્મ તણું કરતાપણું કાં નહીં જાય હોય ન ચેતન પ્રેરણા કોણ ગ્રહે તો કર જડ સ્વભાવ નહીં પ્રેરણા જુઓ વિચારી ધર જો ચેતન કરતો નથી થતા તો કર તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં તેમજ નહીં જીવ ધર કેવળ હો તય સંગ જો ભાસત કનેન કે અસંગ છે પરમાર્થથી પણ નિજ ભાને તેમ કરતા ઈશ્વર કોઈ નહીં ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ અથવા પ્રેરક તે ગણે ઈશ્વર દોષ પ્રભાવ ચેતન જો નિજ ભાનમાં કરતાયાપ સ્વભાવ વર્તે નહીં નિજ ભાનમાં કરતા કર્મ પ્રભાવ જીવ કર્મ કરતા કહો પણ ભોગતા નહીં સોય શું સમજે જડ કર્મ કે ફળ પરિણામી હોય ફળદાતા ઈશ્વર ગણે ભોગતા પણ સદાય એમ કહે ઈશ્વર તણું ઈશ્વર પણ જાય ઈશ્વર સિદ્ધ થયા વિના જગત નિયમ નહીં હોય પછી શુભાશુભ કર્મના ભોગ્ય સ્થાન નહીં કોઈ ભાવ કર્મ નિજ કલ્પના માટે ચેતન રૂપ જીવ વીર્યની સ્ફુરણા ગ્રહણ કરે જડ ધૂપ ઝેર સુધા સમજે નહીં જીવ ખાય ફળ થાય એમ શુભાશુભ કર્મનો ભોગતાપણું જણાય એક રાંક ને એક અનુપ એ આદિ જે ભેદ કારણ વિનાન કાર્ય તેજ શુભાશુભ વેદ ફળદાતા ઈશ્વર તણી એમાં નથી જરૂર કર્મ સ્વભાવે પરિણમે થાય ભોગથી દૂર તે ભોગ્ય વિશેષના સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ ગહન વાત છે શિષ્ય આ કહી સંક્ષેપે સા કરતા ભોગતા જીવ હોત પણ તેનો નહીં મોહ વિત્યો કાળ અનંત પણ વર્તમાન છે દોષ શુભ કરે ફળ ભોગવે દેવાદિ ગતિમાન અશુભ કરે નરકાદિ ફળ કર્મ રહિત ન ક્યાંય
જેમાં શુભાશુભ કર્મ પદ જાણ્યા સફળ પ્રમાણ, તેમાં નિવૃત્તિ સફળતા માટે મોક્ષ તુજાન. વિદ્યો કાળ અનંત તે કર્મ શુભાશુભ ભાવ, તે અશુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ. દેહાદિક સંયોગનો આત્યંતિક વિયોગ, સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વત પદે નિજય અનંત સુખ ભોગ. હોય કદાપી મોક્ષ પદ નહીં અવિરોધ ઉપાય, કર્મો કાળ અનંતના સાથી છે જ્યાં જાય. અથવા મત દર્શન ઘણા કહે ઉપાય અને તેમાં મત સાચો કયો બને ન એ હવિવે. કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે કયા વેશમાં મોક્ષ, એનો નિશ્ચય ના બને ઘણા ભેદ એ દોષ. તેથી એમ જણાય છે મળે ન મોક્ષ ઉપાય, જીવાદી જાણ્યા તણો સો ઉપકાર જ થાય. પાંચે ઉત્તરથી થયું સમાધાન સર્વાન, સમજુ મોક્ષ ઉપાય તો ઉદય ઉદય સદભાન. પાંચે ઉત્તરની થઈ આત્મા વિશે પ્રતિ, થાશે મોક્ષોપાયની સહજ પ્રતિતેરી. કર્મ ભાવ જ્ઞાન છે મોક્ષ ભાવ નિજવા, અંધકાર જ્ઞાન સમ નાશે જ્ઞાન પ્રકાશ. જે જે કારણ બાંધના તે બંધનો પાન, તે કારણ છેદક દશા મોક્ષ પંથ ભવયા. રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ, થાય નિવૃત્તિ દેહથી તેજ મોક્ષનો પંથ. આત્મા સત ચૈતન્યમય સર્વાભાસ રહી, જેથી કેવળ પામીએ મોક્ષ પંથ તેરી. કર્મ અનંત પ્રકારના તેમાં મુખે આ, તેમાં મુખે મોહનીય હણાય તે કહું પાઠ. કર્મ મોહનીય ભેદ બે દર્શન ચારિત્રના, હણે બોધ વિતરાગતા અચુકયો પાયા. કર્મ બંધ ક્રોધાદિથી હણે ક્ષમાદિકતે, પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને એમાં સો સંદેહ. છોડી મત દર્શન તણો આગ્રહ તેમ વિકલ્પ, કયો માર્ગ આ સાધશે જન્મ તે હના અલ્પ. ષટપદના ષટ પ્રશ્ન તે પૂછ્યા કરી વિચાર, તે પદની સર્વાંગતા મોક્ષ માર્ગ નિરધાર. જાતિ વેસનો ભેદ નહીં કયો માર્ગ જો હોય, સાધે તે મુક્તિ લહે એમાં ભેદ ન કોઈ. કષાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલા, ભવે ખેદ અંતર દયા તે કહીએ જિજ્ઞા. તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદગુરુ બોધ, તો પામે સમકીતને વર્તે અંતર શોધ. મત દર્શન આગ્રહ જી વર્તે સદગુરુ લહે, શુદ્ધ સમકીત તે જેમાં ભેદ ન પક્ષ. વર્તે નિજ સ્વભાવનો અનુભવ લક્ષ્ય પ્રતિ, વૃત્તિ વહે નિજ ભાવમાં પરમાર્થે સમકી. વર્ધમાન સમકીત થઈ ટાળે મિથ્યાભાસ, ઉદય થાય ચારિત્રનો વિતરાગ પદવા. કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન, કહીએ કેવળ જ્ઞાન તે દેહ છતાં નિરવા.
कोटि वर्षनो स्वप्न पण जाग्रत थता समाय तेम विभावयनादिनो ज्ञान थता दूर था छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मत एज धर्म थी मोक्ष थे तू छो मोक्ष स्वरूप अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजू कहिए केटलो कर विचार तो पाम निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवियत्र समान धरी मौनता एम कही सहज समाधि मान सद्गुरु ना उपदेश थी आव्यो अपूर्व भान निज पद निज माई लयो दूर थयो अज्ञान भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतनारूप अजरय अमरय विनाशी ने देहातीत स्वरूप कर्ता भोक्ता कर्मनो विभाव वरते ज्ञान वृत्ति वही निज भाव मा थयो य करता त्यान अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतनारूप कर्ता भोक्ता ते हनो निरविकल्प स्वरूप मोक्ष कयो निज शुद्धता ते पामे ते पान समझाव्यो संक्षेप मा सकल मार्ग निरग्रहण अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार सुप्रभु चरण कने धरु आत्मा तीर्थहि ते तो प्रभुए आपियो वर्तु चरणाधि आदेहादि आज थी वरतो प्रभु आधि दास दास हूँ दास छूँ आप प्रभु नो दी शत स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आ म्यान थकी तरवार वत ए उपकार अमा दर्शन तटे समाय छे आसठ स्थानक मा विचारता विस्तार थी संशय रहे न का आत्म भ्रांति समरोग नहीं सद्गुरु वैद्य तुझा गुरु आज्ञा संपत्य नहीं औषध विचार ध्यान जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ भवस्थिति आदि नाम लय छेदो नहीं आत्मा निश्चय वाणी सांभड़ी साधन तजवानो निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करवा सोय नय निश्चय एकांत थी आमान थी कहे एकांते व्यवहार नहीं बनने साथ रहे गचमत नीजे कल्पना ते नहीं सद व्यवहार भान नहीं निज रूपन ते निश्चय नहीं सा આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં કોઈ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમજે સમજે તે થાય સદગુરુ આજ્ઞા જીન દશા નિમિત્ત કારણમાં ઉપાદાનનો નામ લઈએ જે તજે નિમિત્ત पामे नहीं सिद्धत्वने रहे भ्रांति मां स्थित मुखती ज्ञान कधे अने अंतर छूट्यो न मोह ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग ओयम मोक्षो घट विषे वेह सदाय तुजा
मोह भाव क्षय होय ज्ञान अथवा होय प्रशांत, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी कहिए भ्रांत। सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। स्थानक पांच विचारीने छठे वर्षे जे, पामे स्थानक पांचमु एमा नहीं संदेह। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदनय गणी। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदनय गणी। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुखयन, समझाव्यो ते पदनमु श्री सद्गुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम।